ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا. دہشت گردی کے خلاف پاکستانی افواج اور قوم نے بڑی بھاری قیمت چکائی اور اب دشمنوں کے واضح چہرے بھی سامنے آتے جا رہے ہیں. بھارت کے علاوہ افغانستان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے. کبھی کالعدم ٹی ٹی پی، تو کبھی بی ایل اے، تو کبھی افغان عبوری حکومت ہمارے دشمنوں کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہی ہماری ایک پوزیشن ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ افغانستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ ایک ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے اور دونوں ممالک کے جو عوام ہیں ان کے درمیان ایک بہت پیار کا رشتہ ہے. اب یہ کچھ مسائل ریسنٹلی آئے ہیں اور یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریسنٹلی ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے اور جب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انویسٹیگیٹ کیا، ہماری انٹیلیجنس تمام شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے تانے بانے ان دہشت گرد تنظیموں سے ملتے ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. کچھ ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پر، کچھ سینکچوریز ہیں، ان پناہ گاہوں میں یہ دہشت گرد رہتے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کا راستہ اپنایا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے شہریوں کی بہت سی جانیں گئیں، ہم نے پھر بھی ڈائیلاگ کا راستہ اپنایا. لیکن انفارچونیٹلی اب وہ وقت آ گیا ہے جب کل وہ اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ ایسے ٹیرر گروپس ہیں جن کے خلاف دہشت گردی میں ہمارے پاس ثبوت ہیں اور وہ وہاں پر امن سے رہ رہے ہیں. ممتاز صاحبہ، پاک فوج کی جانب سے خفیہ اطلاعات پر افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا گیا جس میں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے اور دہشت گردوں کے ہم ٹھکانے بھی تباہ ہوئے ہیں. اس کارروائی میں کیا اہداف تھے جو کہ حاصل کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، اس کارروائی کی سب سے اہم چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج نے جو یہ آپریشن کیا، یہ جو سٹیپ لیا، یہ بالکل مصدقہ اطلاعات کے بیسس پہ کیا. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور انٹیلیجنس ہماری نے پوائنٹ آؤٹ کیا کون لوگ ہیں جو پاکستان کے میں دہشت گردی میں شامل رہے ہیں اور خاص طور پہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے وہ 16 مارچ کو جو شمالی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ہوا تھا اس میں وہ شامل تھے. تو ان پر ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے اور منظم طریقے سے ہماری اسٹرائک ہوئی اور ہم وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم نے دہشت گردوں کو ایک بہت ٹھوس. اچھا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دشمنوں کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں پر حملے کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے جوان وطن کے دفاع پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. کالعدم حافظ گل بہادر گروپ کی بات کریں تو پاکستان کے خلاف کون سی دیگر کارروائیوں میں ملوث ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیٹیلز تو آپ کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بتا سکیں گی، لیکن مجموعی طور پر جو ٹی ٹی پی ہے اس کے بہت سارے انسیڈنٹس میں یہ پاکستان میں ٹیرر انسیڈنٹس میں یہ شامل رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے ڈی آئی خان میں ایک بہت بڑا ٹیرر انسیڈنٹ ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، اس میں بھی ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ سامنے آئی تھی. تو یہ سارے گروپس ہیں جو بڑی آزادی سے وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کو ان کے خلاف منظم ایکشن لینا چاہیے. اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ان گروپس کو شکست دینے کی، تو پاکستان ان کو
की मदद से मुश्तरका हल तलाश करके दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। मुमताज साहिबा, पाकिस्तान तो अपने हमसाया अफगानिस्तान का एहतराम करता है, मगर अफगान हुकाम ने TTP को महफूज पनागाहें फराहम की हुई हैं। इस हवाले से सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से कौन से मुतालिबात पर जोर दिया है? देखिए, हमारे अफगान हुकूमत के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है और हमारी एम्बेसीज फ़ाल हैं दोनों ममालिक की, और हमारा इनसे एक ही मुतालबा है कि उनकी अपनी सफ़ों में वो लोग जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको इस अमल से बाज किया जाए। और सबसे अहम चीज़ है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। जो TTP की क़यादत वहाँ बैठी है उसको पाकिस्तान के हवाले करे। वो लोग जो वहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके वहाँ भागे हैं और वहाँ पनाहें ली हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करे। तो ये बड़ी हमारी ओपन और मुख्तसर सी डिमांड्स हैं। बाकी पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अफ़गानिस्तान की सलामती के लिए, अफ़गानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना रोल अदा करते रहेंगे और पहले भी करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। अफ़गान भाइयों को, बहनों को हमने कई दिहाइयों अपना एक मेहमान के तौर पर रखा है और वो हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट्स हैं। और पाकिस्तान अपने अफ़गान बहन भाइयों की जो मुश्किलात है उनको भी समझती है, लेकिन हमारे मुमताज़ ज़हरा बलूच साहबा, लेकिन अगर हम बात करें हमारी अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत पर तो कोई समझौता नहीं कर सकती। सफारती सतह पर पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए कौन कौन से इक़दामात हैं जो आप उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारी अफवाज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पूरी एक सलाहियत है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारियत हो उसको हम दिफा करेंगे, अपनी सलामती का दिफा करेंगे। पाकिस्तान में हमने पहले भी, माजी में भी हमने टेररिज्म का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी, और हम अब भी पुरअज़म हैं और आगे भी हम इनको शिकस्त देंगे। ये किसी को खामख्याली नहीं होनी चाहिए कि अगर टेररिज्म के कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो पाकिस्तानी कौम हार मान लेगी। हम अपना दिफा करना जानते हैं। तो हम सबसे अहम चीज़ है ये इंटरनली पाकिस्तान इस पे पूरी तरीके से फोकस, इनको टेररिस्ट ग्रुप्स को डिफीट करेगा। दूसरा जो अहम चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे हमसाया ममालिक, स्पेशली अफ़गानिस्तान से हमारी जो डिमांड्स हैं वो क्लियरली मैंने अभी आपको बताई। तीसरी चीज़ जो वो है कि हमारे अफ़गानिस्तान में की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हम सबको मालूम है। इन दहशतगर्द गिरोहों को कौन पुष्ट पनाही कर रहा है वो भी हम सबको मालूम है, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करने की एक पूरी एक मुहिम है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके पुष्ट पनाही जो ममालिक कर रहे हैं उनको रोका जाए, और ताकि खिता है ये। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, बहुत शुक्रिया आप ये, और आपने इस हवाले से हमें बड़ा तफसीलन बताया और बहुत ज़रूरी था इस तरह का एक्शन लेना। बात जो उन्होंने की कि हमें सबसे पहले तो ये यकीन होना चाहिए बैसियत कौम कि हमारी अफवाज पाकिस्तान के सालमियत के इदारे वो बड़े मुस्तैद हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से मुझे चीज़ याद आ रही है कि यहाँ अफवाज पाकिस्तान के साथ कौम शाना बशाना खड़ी है, और वतन की जो हिफाजत है उसके लिए हर वक्त हम वक्त जो है वो कसम भी खाते हैं। आपकी इजाज़त से, हमने पहले भी कई बार ये पढ़ा है, लेकिन वो शेर उनकी बात से मुझे याद आ गया कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा, गर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज के ये बात समझाएंगे हम, जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। क्या बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।